वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बाकी अज टोल प्लाजा उत्ते जिन्ने सज्जन इकट्ठे हुए आ तुहाडा भी बड़ा धन्नवाद आ। बाकी असीं लेट की माफी चाहुंदे अज ना सारे थवे लुधियाने तो शुरू होके सारे बंद ही बंद मिलिया। जिहड़ी मंडी आई है जिहड़ा वड्डा कस्बा आया उत्थे बंद असीं पिंडां विच भी होके तुहाडे तक पहुंचे हैं। ये लेट की माफी साडे सुखविंदर सुखी जी आत्मा बुढ़े वाली जी, ये मेरे छोटा भी रणबीर राणा जी ने जी फर्स्ट वे तो इन्होंने बड़ी हिम्मत की है जी। इन्होंने करके भी सानू लुघाउंदे रहे, कई बार कहते भी कलाकार इत्थे रुक जाओ थोड़ा जिहा बोल दो। कई थमी अपने इकट्ठ हो सी जथेबंदियां दी कहते हैं भी अज इत्थे कोई प्रधान नहीं, साडे सरपंच साहब भी खड़े, इन्होंने बड़े फोन आए सानू, तुहाडे बड़े फोन आए आ, बड़ा चंगा लगदा भी कहते भी एकता दे विच फर्क। बाकी गल ये आ भी जिथे साडी पहुंच आ साडे बाजी कंस भी इन्होंने सभ्याचार सामभ के रखिया। असीं अज बाजी किसानां दे नाल एज ए कलाकार नहीं, हुण असीं किसानां दे नाल उन्हां दे साथी आ, उन्हां दे भैण भरा। अज असीं बतौर कलाकार नहीं इत्थे किसानां दे पुੱਤ बन के किसानां दे भरा बन के इत्थे असीं पहुंचे आ। बाकी गल ये आ एक बेनती करूंगा मैं, तुसीं वेखो जिहड़े काले कानून साडे ते लागू कर दित्ते गए आ, ये असीं जद चाहुंदे नहीं, असीं कहंदे एक दूजे नूं आपां कोई चीज़ दिंदे भी एक बंदा कहंदा भी सानूं ये चाहीदे। ये काले कानून सरकार नूं एक नहीं एक दिन वापस लैणे पैणगे तुहाडी शक्ति दे मूहरे, तुहाडे इकट्ठां दे मूहरे। जिहड़ी तुहाडी आवाज़ आ इत्थे तक नहीं, सानूं कनेडा अमरीका इंग्लैंड तो सारे वर्ल्ड लेवल तो सानूं कलाकारां दे फोन आउंदे रहिंदे आ भी असीं भी तुहाडे नाल आ। अज कलाकार कल्ले नहीं, तुसीं वेखो आड़तीए भी, दिहाड़ीदार भी, दुकानदार भी तुहाडे नाल किसानां दे नाल पां खड़ के तुहाडे नाल जुड़दा। मैं उन्हां दा भी बड़ा शुक्रगुजार आ। तुसीं वेखो एक जिथे सानूं आर्थिक तौर पर तंगी होनी इस गल की, असीं समाजिक तौर पर भी एक दूजे नाल टुट जावांगे। तुसीं आड़ती भी साडे नाल टुट जाओगे, किसान नाल मजदूर भी टुट जाऊगा, साडे नाल दुकानदार भी टुट जाऊगा। असीं तां इह बेनती भी करते हैं सेंटर सरकार नूं, असीं जोर ला के अपील करांगे भी ये काले कानून वापस लाओ ते असीं जिथे रहने सानूं खुश रहणगे। एक होर मैं बेनती करूँगा, सरपंच साहब तुसीं सारे सुणदे हो, तुसीं वेखो जिहड़ा साडा पंजाब आ साडे चों हरियाणा अलग होया उदों साडा पंजाब 62% अन्न पैदा करके दिंदा सी देश नूं। असीं लोग साडा भारत देश अमरीका तो मैक्सीकन कणक मंगाउंदा हुंदा सी, जिहड़ी अद्धी रोटी सुੱਕ जाती हुंदी जिहदे पकाउंदे आ। हुण भी साडा पंजाब भावें साडे कोल हरियाणा अलग हो गया, असीं 52% उन्हां नूं अन्न पैदा करके दिंदे आ। मैं तां इह कहूँगा भावें साडा प्राइम मिनिस्टर होवे ते भावें साडा मंत्री सांत्री कोई होवे, भावें आम व्यक्ति होवे, जिथे असीं परमात्मा दा नाम लैके रोटी खांदे ना उत्थे सानूं किसान दा नाम लैके रोटी खानी चाहिदी है भी जिहने सानूं अन्न पैदा करके दिता। बाकी गल जिहड़े आड़तीए लोग ने साडे एक दूजे नाल साडी प्यार नौ मासा साडा रिश्ता इन्हां नाल भैण भरावां दा रिश्ता, सानूं कोई तंगी फंगी होंदी आ असीं एक दूजे तो पैसे ते लैके असीं अपना काम सार लैंदे आ। किते मुंडे दी फीस ते नहीं है, कोई लड़की मुंडे दा विआह वा उत्थे असीं इन्हां दी मदद लेनी आ। असीं सगे भरावां परिवार वांगू इन्हां नाल रहिंदे आ। असीं बेनती करांगे भी जिहड़े काले कानून आ थोड़ा थोड़ा बोलांगे क्योंकि टाइम बड़ा हो गया, जिहड़े काले कानून आ जिहड़े असीं चाहुंदे नहींगे ये सेंटर सरकार इन्हां नूं वापस लवे। ते गल यह भी साडे सुखी जी ने भी काफी लंबा चौड़ा बोल जाते सुखी जी, क्योंकि इन्होंने गीत भी एक दो सुना ने, मैंने कोई सज्जन कहे सी भी गीत भी सुना दिओ। मेरा एक गीत आया सी भी 40 पिंडां दी जमीन लुधियाना खा गया। जिहड़े साडे खेत ने ये देव तरीके वाले दा गीत सी, साडे खेत भी इन्होंने कट कट के भूरा भूरा बना के बेचणगे। साडियां जिनसां जिहड़ी साडी MSP की गल आ, तुसीं मेरा एक दोस्त आ बाजी बिहार, साडे कोल मेरे को थोड़े जे खेत ने, उत्थे ना खेत दे कोल उन्होंने घर पाया के बिहार का सज्जना, उन्होंने वो कृष्ण यादव, वो मैनूं किते कहण लगा, कहना भाई जी तुसीं तां मौजे नाल रंगां च बसदे हो, पंजाब च बहारां ने, बहारां खेतां दे नाल बाजी जे साडे खेत ही चले गए, साडी मिट्टी चली गई, साडी मां चली गई। गुरबाणी विच भी लिखिया भी पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात, जे उन्होंने साडी मां ही खोली असीं किते खोल दिंदे आ। सारा पंजाब एक नहीं, सारा भारत दे किसान मजदूर आड़तीए तुहाडे नां ने। अज असीं कल्ले कलाकार नहीं, असीं कलाकार तां हम ही आ। सानूं भावें अद्धी रात तुसीं आवाज़ मारो, अज थोड़े जे लेट हो गए सी, इस गल दी माफी आ। एक होर बेनती करूँगा मैं, तुसीं गल वेखो कि साडे जिहड़े मैं बिहार की गल करदा सी, बिहार का मेरा बड़ा दोस्त आ, उहदा नाम कृष्ण यादव आ। वो मैं कहा भी तुहाडे कोल तां इन्नी जमीन आ, तो बिहार दे विच कहना मेरे कोल 12 किले जमीन आ बाजी, ते 12 किलियां दे विच नूं एक किले चों 700-800 मसां बचदा 6 महीनों च। वो कहना भी मैं हुण ये गल सोचिया भी अपनी जमीन बेच के पंजाब च खेती करूँगा।
कहना अपनी 12-13 किले जमीन बेच के पंजाब च खेती करूगा। तुसीं वेख लो जिहड़ा बिहार वाला तो इत्थे आके खेती करन नूं तैयार आ। जे साडे नाल इह गल लागू होवे काले कानून ते असीं कित्थे जावांगे? तुसीं वेख लो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ नहीं ਲੱਭਣਾ। इस करके सारे दोस्तों को बेनती करते जिहड़े जिथे तक घरों में भी आवाज़ पहुंचती आ, साडे कैमरा सी जिवें साडे फास्टवे वाले साडे राणा जी आए आ, इन्हों ने अज बड़ी हिम्मत की साडे नाल कि इन्हों ने शाम नूं नहीं कल भी परसों भी दिखाते रहना प्रोग्राम सारे तुहाडियां तुहाडे जिन्ने सज्जन आए आ। मैं तो अज कहना भी अज संघ दे विच तुसीं आए हो भी संघ दे विच बहुत बड़ी के हम मुहम्मद का मारना एक काले कानून आप वापस करा के रखांगे। एक मैं छोटा जिहा देव तरीके वाला गीत आ भी जिहड़े कि खीतां दी ने वंड कर दिया उदों फिर इहो जिहे गीत गाउणे के पैणगे। समझ ओ बण गईयां ने कलोनियां ते रहे नहीं ओ खेत हो किते नजर नहीं आउंदी पूरे टिब्बियां दी रेत हो किते नजर नहीं आउंदी पूरे टिब्बियां दी रेत हो वड्डे खेतां दे पलाट कट दिते हो वड्डे खेतां दे पलाट कट दिते वड रुखां नूं परिंदियां दे घर खा गया 40 पिंडां दी ज़मीन हो 40 पिंडां दी ज़मीन लुधियाना खा गया 40 पिंडां दी ज़मीन। एक बेनती करा के कहना भी सारे दोस्तां ने ना मिलके हमला मारना किसान दी तुसीं ना ये हर मिनट के आवाज़ मारे किसान के नाम तुरना सारे दोस्तों को एक दो तुम नारे ला दियो। तुम कल देखो मैं गल भुल गया सी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बाजी जो कहने भी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बाजी मजदूरों को किसान बनाते सिलसिले में ये सारी किसानों की जमीन खोल लगी है सरकार। श्री गुरु अर्जन देव जी का इतिहास पढ़ के वेख लो उन्होंने जो किते मुसलमान वजीर किते इन्हों तो नजायज पैसे मंगते सी गुरु अर्जन देव जी ने औरंगजेब तो बंद करवाते थे। एक मैं बेनती करूँगा भी एक बारी लाओ नारा जकारे जरूर च किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता। शुक्रिया जी शुक्रिया धन्यवाद जी भाई पाजी गुरवालिया जी जिन्हों ने अपने बहुत ही वधिया विचार ते थोड़े समय दे विच अपने नाल साझे कीते आ। क्योंकि भाई जी जे तुसीं किसानां दे पुत्त बन के किसान वीरां नाल खड़े आ जिथे भी तुसीं जांदे आ किसान वीर तुहाडा स्वागत करदे आ। हुणे घंटा कुछ होया सुखबीर बादल इत्थों टप्पिया क्योंकि वो ड्रामे करदे आ किसान बनते हो ड्रामे करते सुखबीर बादल लंघिया साडे इत्थे किसान वीरां ने जकारे ला दे बादल मुर्दाबाद बादल सरकार मुर्दाबाद। क्योंकि किसानां दा साडे किसान वीरां दा उन्होंने हुण तक लहू पीता 70-72 सालों तो ये लीडर चिंबड़े हुए आ जिन्होंने साडे वीरां दा लहू पीता। तुसीं साडा साथ दिता जिन्नियां भी किसान बंदियां जथेबंदियां असीं उन्हां वल्लों सारे ही कलाकार वीरां दा स्वागत करदे हां जी। हुण भाई सुखविंदर सुखी जी उन्होंने बेनती करते हैं भाई आत्मा बुढ़े वालिया जी उन्होंने बेनती करते हैं वो अपने विचार पेश करने। आज्ञा पाई काल की तभी चलाए पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का ओट आसरा लेके जिहड़े असीं मैदान दे विच कुदे हां कोई कुदरती आफत आ जाए तो बंदा डर लैंदा ते जदों अन्याय की गल हुंदी है तो उत्थे साडे परमात्मा ने साडे रहबर ने साडे गुरुओं ने साडे विच अणख पाई है। वो अणख की खातर अज साडी जमीनां ते बहुत बड़ा डाका पै रहा है। असीं सारे एकत्र होके मजदूर और किसान यानी कि सारा पंजाब चाहे अंपलाई भी ने बेशक वो नौकरी करते जॉब करते उन्होंने अंदर भी जज्बा भी साडियां जमीनां जा रही हैं। इस करके एक नारा मैं ला लेगा सारे ने बुलंद करना है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद इस जिन्ने भी तुसीं मेरे वीर बैठे हो अपने काम छड्ड के बैठे हो। बड़ा जिहड़ा इस टाइम झोने की जिहड़ी फसल है पक्की हुई हरी सामने है पर फिर भी क्योंकि अपने गुरु
ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਇਕਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਬੰਦਾ ਜਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਦੀਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਾਲੀ ਦੇਵਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੇਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦਾ 5-7% ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਸ਼ੀਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਖੇਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਬਾਜਰਾ ਪੋਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਜਰਾ ਨਾ ਪੋਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੇਤ ਵੀ ਰਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਮਨ ਰੋਜੀ ਜੀ ਘਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਈ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਚੱਲੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਗੱਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਨਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਹਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਹੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਰਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਬਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ ਜੀ। ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਲੋਕ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਆਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਪੁੱਤ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਪੁੱਤ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ,
ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸਦਾ ਗਾਵਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਹੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ 'ਚ, ਸੁਖੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਖੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ, ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਸਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਵੇ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੀਏ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਮੀ ਵਡਾਇਆ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਡਾਇਆ ਦੁੱਗਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵਧੀਕੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਜਦ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਲੇਟ ਨੇ ਇਹ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 2014 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਉਲਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 2014 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਲਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 15 ਲੱਖ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ। 15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ 15 ਜੇਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ 15 ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਆ ਗਈ, NCR ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰਦੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਮੇਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦਮਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਡਾਰਕ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਜੋ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 16 ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਟਾਈ ਟੂ ਲਾਈ ਆ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ। 370 ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਤੋਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਆ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜੋੜ ਲਈਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਬੜੇ, ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਪੁੱਠਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜੱਟਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਦਾ। ਖੇਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬੜੇ ਨੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ? ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ? ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਫੜੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਟ ਕੌਮ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ MSc ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕਿਸੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ, ਕਿਸੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ, ਕਿਸੇ 500 ਦਾ, ਕਿਸੇ 2000 ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਫਸਲਾਂ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੱਟ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜੱਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਟ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦਾ। ਜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚੂਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜ ਜੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 47 ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੁਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲੀ ਭਾਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਖੜਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਝੋਨਾ ਵੀ ਖੜਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੱਤ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਨਕ, ਹੱਥ 'ਚ ਖੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁਰਮ ਦੀ ਪਾਈ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗਿਣ ਲਓ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਮਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਲੀ ਭਾਜੀ ਰੱਖਤੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤੀ ਆਉਣਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਜੋਸ਼ ਸੋਚਦੇ ਘੱਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਯਾਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਕੋ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪੰਜਰੀ ਦਾੜੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੰਦੂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲੈ ਆਇਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਬੱਕਰ ਜੇ 100 ਬਰਾਤੀ ਆ ਬੱਕਰਾ 100 ਹੀ ਬਣਾਇਓ, ਪਰ ਬਣਾਇਓ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ, 100 ਬੱਕਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਈ ਜਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ 100 ਦਾ 100 ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਗਏ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੂਰੇ ਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਖਾਦਾ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾੜੀ ਲਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਮੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੱਕਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵੱਟ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80,000 ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਾਥ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਆਉਣਗੇ। ਓ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਐ। ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਜਾਗਲਾ ਵਿਓ ਫੜਦੇ ਐ। ਉਹ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ, ਕਰੇ ਜੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰੇ ਕਰਮ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਹੇ ਨੀ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰੇ ਕਰਮ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਮੱਲੀ ਤੇ ਸੁਖੀ, ਜਰਨੈਲ ਮੱਲੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਵੇਸਲੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 5-7 ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਮੂਹਰੀ ਚੁਣੋ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ 9 ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਸਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਟੋਭਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 50% ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 'ਚ MLA ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਧਰ ਕਿਸੇ ਕੁਆਚੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗਿੱਦੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਦੀ ਐਸਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਜੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੱਠਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋ ਜੂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਮ ਦਿਖਾਈ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਬਈ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 3-4 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਛਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਣ-ਪਾਨ ਸਭ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਬਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੇ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਆਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਜੱਟਾਂ ਜਾ ਜਾਓ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਠੋ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਮਝਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੋਲਤੇ, ਕਪਾਟ ਖੋਲਤੇ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੱਢ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੋ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾ ਕਾਕੇ ਝੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਝੰਡੇ ਚੜੀ ਫਿਰਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਕੇ ਝੰਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡੰਡਾ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਆ, ਝੰਡਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਝੰਡਾ ਬਦਲੋ, ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਝੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਚੱਲ ਡੰਡੇ ਨਾ ਫਸਾਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਏਡ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦਿਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ? ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਲਿਆ ਸੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਵਾ ਇਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਠੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੋ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੈਪਚਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਕੈਪਚਰ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਲਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ, ਇਧਰੋਂ ਝੋਨਾ ਚੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਥੋੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਲੀ ਭਾਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬਾ ਬੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਉਜਾੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਮਾਈਏ ਬੰਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਏ, ਹੁਣ ਆ ਕੰਮ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰ ਪਰਾਂ ਬੁਕਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਟੇ ਦਰਖਤ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਤਰ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਲਿਖੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਮਾਰਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ,
ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਪਛਾਣਾ ਪਛੂੜਾ ਹੋਈਆਂ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਮੋਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ 17 ਸੈਕਟਰ ਥਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਦੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭੀੜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਲੰਬਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰੇ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰੀ ਕਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨਾਂ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗਾਲੇ ਜਾਲੀ ਗੀਤ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਲਕੀਅਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਚ ਵੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਰ ਆਨੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਕਿਉਂ ਬਾਲੀ ਬਾਜੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਦਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰ ਧਾੜ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਵਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਸੂਰਬਗਤੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸੇਗੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਗੂੜ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੱਟ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਧੂਮਬੱਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਉਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਧੂਮਬੱਤੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਕੀ ਆ? ਜੱਟ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟਿਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਮੱਥਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੀਤ ਸੁਣੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਨਸਲ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਕੇ ਹੋਈਏ, ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰੀ ਦੇਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜਾਤੀ, ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਪਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਡਰੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਫੱਟ ਚੱਕ ਜਾਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੱਖ ਦੀ ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਰਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਗਾ ਪਾਲੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 3-3.5 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਆਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣ ਜੀ 30,000 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਚੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ, when you will be in trouble, I will be with you, I will be there, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਾਰੇ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗੀ ਪਈ, ਸਾਰਾ ਐਨ ਪਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਮਲਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਖੜਿਆ, ਉਹੀ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਇੰਟਰ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੀ। ਭੱਜ ਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਫੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 37 ਘੰਟੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਮਲਬਾ ਹਟਾਈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 37 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 38ਵਾਂ ਘੰਟਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਡੈਡੀ ਜੀ 14 ਬੱਚੇ ਬਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਪੋਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਟਰਬਲ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਗਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਅੱਜ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨਾਂ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ, ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨਾਂ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ, ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ।
ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਜਦ ਮੋਟਾ ਰਸਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਜਦ ਮੋਟਾ ਰਸਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਪਾਠ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਉਹ ਪਾਠ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਸੱਜੇ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਲਈ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਉਹ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਗਵੈਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਡਵੇਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਗਵੈਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀਆਂ ਧੌਣਾ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਔਰ ਉੱਚੀਆਂ ਧੌਣਾ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਗਣਾ ਨੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਗਣਾ ਨੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਪੜਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਟਰਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2-2.5 ਕਿੱਲੇ 3 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆੜਤੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 2-4-5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦੀ ਜੀ 1200 ਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 1500 ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਸਿੱਟਣ ਚਾਹੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਉਧਰ ਏਸੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲਿਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਏਸੀ ਲਾਤੇ ਸੋਹਣੇ ਅਸੀਂ ਤੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਆਪਦੀ ਗੋਰੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਰਨਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੋਟਸ ਆ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸਾਰੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਹਦੇ ਹੋਟਲੇ ਬਣਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਆਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟੇਕਿਆ ਦੀ ਗਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੌਫੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨੌਬਲ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਏਸੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੌਫੀ ਪੀਓ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਸਕਟ ਖਾਓ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ 4 ਪੈਸੇ ਵਾਧੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜੱਟ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਨੋ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਸੱਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜੇ ਮਾਂ ਕੋਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ 13 ਮਹੀਨੇ
ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਲੋਹੜੀ ਗੋਰੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕਟਾ ਲਾਂਗੇ तो इसका मैं क्यों स्टेज से गीत भी गाना होना लीडर दल का वोटां तो किते कुर्सी ना टुट जावे बाणियां पूजे तकड़ी ते गाकी ना टुट जावे जट हमेशा ला के रखदा आड़ती नाल यारी बगाड़ का नहीं पता नहीं कदों लुट पै जानी है जट हमेशा ला के रखदा आड़ती नाल यारी अमली दे नाल ना हो जाए डरदी कुड़ी कुमारी इसने कहना नहीं इस करके ये आड़ती खत्म हो जाऊगा हुण तुसीं ये गल दा ख्याल रखियो जिहड़ी मर्जी जिन्ना चिर कानून वापस नहीं होंदा जिन्ने भी फसलां आउंदियां ने भावें प्राइवेट मंडी सोने की बनी होवे भावें तुहानूं 1000 की चीज़ 1500 रुपया जाओ 1000 वाली चीज़ 950 की बेचो बेचो आड़ती क्योंकि जे आड़त खत्म हो गया उधर तुसीं खत्म हो जाओगे उधर मंडी खत्म हो जाऊगी फिर उस बाद मन मर्जियां करनगे इन्ना कि इन्हां दा काम है ते इस करके तकड़े रहो मैं फिर कहना कि असीं तुहाडे नाल आ पहले तुहाडे नाल सी असीं थोड़ा दिता खाने आ थोड़ा दिता ही खादा ते तुसीं होर अमीर होवो थोड़ियां फसलां दे रेट होर वधण ते असीं होर थोड़े सिरों खाईए ते असीं साडे परिवार थोड़े करके भावें जिन्ने असीं मर्जी वीर आ पर असीं है किसानां करके आ थोड़े करके आ असीं ते एक गीत मैं कल रिलीज होया साडा शायद किसी ने सुने भी सुन सरकारे एक लाणता उस सरकार नूं कि जिहड़ा वो किसान जिन्हें हरी क्रांति लैके आंदी क्योंकि मैनूं तां पता भी एग्रीकल्चर दे एमएसपी की मैं सारा कुछ पढ़िया होया सानूं सारे पढ़ाए जो 65 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਕਣਕ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰ ਭਰਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਦੂਜਾ ਢੱਡ ਭਰਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਢੱਡ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੌਕੇ ਕਰਨੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਆ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੌਖੇ ਕਰਨੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਮੌਸਮੀ ਕਰੋਗੀ ਕਦੇ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧੇੜਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਰਕਾਰੇ ਕਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਤੀ ਫਿਰੇ ਫੇਰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਰਕਾਰੇ ਕਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਤੀ ਫਿਰੇ ਫੇਰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲੀਏ ਜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਸ ਰੱਖ ਲਈਏ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਘੇਰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਰਕਾਰੇ ਕਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਤੀ ਫਿਰੇ ਫੇਰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਰਕਾਰੇ ਕਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਤੀ ਫਿਰੇ ਫੇਰਦੀ ਜੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੂ ਜਹਾਨ ਜੱਟ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬੈਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸੁਣ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸੋਚੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੱਟ ਭੁੱਖਾ ਅੱਜ ਰੋਵੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਨ ਪੁਰੀਏ ਦੀ ਕਦਮ ਵੀ ਹੰਝੂ ਘੇਰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਰਕਾਰੇ ਕਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਤੀ ਫਿਰੇ ਫੇਰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਰਕਾਰੇ ਕਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਤੀ ਫਿਰੇ ਫੇਰਦੀ ਕਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਤੀ ਫਿਰੇ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਦੇ ਪੈਸਾ ਪਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਬਸ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 12-1 ਵਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਇਓ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੱਭ ਲਓ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 30-31 ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲਓ, ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਓ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਓਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਓਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੰਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਫਾਇਆ ਏਕਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪਲਟੂਗਾ ਤਖਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪਲਟੂਗਾ ਤਖਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪਲਟੂਗਾ ਤਖਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਸ਼ੰਭੂ ਤੱਕ ਚਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪਲਟੂਗਾ ਤਖਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪਲਟੂਗਾ ਤਖਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਸੋਹਣਿਆ ਜੱਟ ਵੀ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਸੋਹਣਿਆ ਜੱਟ ਵੀ ਬੜਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਸੋਹਣਿਆ ਜੱਟ ਵੀ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਸੂਰਜ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਿੰਨਗੇ ਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜੇ। ਉਹ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜੇ। ਉਹ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜੇ। ਉਹ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜੇ। ਆਜਾ ਮਿੱਤਰਾ ਜੋਰ ਪਰਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਟੋਰ ਪਰਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਲ ਗੋਲ, ਵੀ ਹੁਣ ਗੋਲ ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਕਰਨਗੇ ਉਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਗੋਲ ਗੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਾ ਬਾਕੀ ਸੁੱਤੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲ ਗੋਲ ਗੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜੱਟ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਪਾਲੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੇਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਰ ਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਲਵਾਲੇ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਚੰਦਰਪਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਿੱਧਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਭਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਭੂਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਲੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਭੋਗ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਰੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੀ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਕਰਦਾ ਗੱਲ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਰੋਟੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਰੋਟੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਫੇਰ ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਲੈਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਗੋਲ ਗੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਵੀ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਗੋਲ ਗੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਗੱਲ ਮੁੰਡਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਜਾ ਮਿੱਤਰਾ ਜੋਰ ਵੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਟੌਰ ਵੇਖੀਏ। ਓਏ ਆਜਾ ਮਿੱਤਰਾ ਜੋਰ ਵੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਟੌਰ ਵੇਖੀਏ। ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤ ਖੁੱਲੀ, ਆਸਣੀ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਇੱਕੋ ਜੇ। ਉਹ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜੇ। ਉਹ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈਆ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜੇ। ਉਹ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅੰਸਰਾ ਬਣ। ਉਹ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਨੀ ਇੱਕੋ ਜੇ। ਉਹ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜੇ। ਉਹ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜੇ। ਉਹ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਲਾਵੇ ਉਹ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜੇ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਲਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਹਰ ਬਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਆ ਘਬਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਢੱਡ ਭਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਆ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਗੰਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 10 ਸੋਚਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਮਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੇ ਨੇ ਕਦੇ 47 ਕਦੇ 84 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਏ ਉਹ 10 ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਇਹ ਲੀਡਰ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਏ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਥੋੜਾ ਚਾਹਣੀ ਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡਾ ਘੜਾ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਏ ਬਰਾੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਹਰਾ ਸਕਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸੋ ਵੀਰੋ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਊਗਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਨਾ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀਆਂ ਮੱਖਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਭਰੂ ਪਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਸੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਦਾਦਾ ਫਾਹੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਸਲਫਾਸ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਮੋਨੋ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਗਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜੇ ਦਾਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੁੱਤ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਪੋਤਾ ਐਮਪੀ ਆ ਗਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਜੀ ਬਾਈ ਆਤਮਾ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।